밭은 이미 무르익어 추수할 때로다. 이제 보라, 기이한 일이 바야흐로 사람의 자녀들 가운데 나타나려 하는도다. 그러므로 오 너희 하나님을 섬기는 일에 나서는 자들아, 너희가 마지막 날에 하나님 앞에 흠없이 설 수 있도록 삼가 너희 온 마음과 능력과 생각과 힘을 다하여 그를 섬기라. 그러므로 만일 너희에게 하나님을 섬기려는 소망이 있을진대 너희는 그 일에 부르심을 받느니라. 이는 보라, 밭은 이미 희어져 추수하게 되었음이라. 또 바라보라, 자기 힘을 다하여 낫을 휘두르는 자, 그는 곳간에 쌓아두는 자니 멸망하지 아니하고 자기의 영혼의 구원을 가져오느니라. 그리고 하나님의 영광만을 전념하여 구하는 눈과 함께 신앙, 소망, 자애와 사랑이 그로 하여금 그 일을 행할 자격이 있게 하느니라. 신앙, 덕, 지식, 절제, 인내, 형제해, 경건, 자애, 겸손, 근면을 기억하라. 구하라. 그리하면 너희는 받게 될 것이요, 두드리라. 그리하면 너희에게 열리리라. 아멘. 보라, 또 바라보라. 나는 이곳에, 이 주변 지역에 나의 백성을 많이 가지고 있나니 이 동쪽 땅에서 이 주변의 지역에 효과적인 문이 열리리라. 교리와 성약 100편 4절. 안녕하십니까? 주님의 왕국을 위해 일하도록 파송받은 우리 젊은 선교사들에게 함께 나누고 싶은 메시지를 전합니다. 저는 Canada, Sherwood Park, Lloydminster Branch. 에서 온 최상의 형제입니다. 최근 한국을 여행하면서 깨달은 몇 가지 이야기를 함께 나누고 선교사 여러분에게 선교 사업에 도움이 될 만한 몇 가지 경험들을 전해드리고 싶습니다. 앞서 인용한 경전 구절은 이미 잘 알고 있는 내용입니다. 저의 이야기의 주제는 밭은 이미 무르익어 추수할 때로다. 입니다. 얼마 전 저는 특별한 경험을 하면서 새로운 사실을 깨닫게 되었습니다. I'd like to share a few stories from my recent trip to South Korea and share some experiences that may be helpful to you as missionaries. The scripture passage I quoted earlier is one you may already be familiar with. The theme of my story is the field is ripe for the harvest. Not long ago, I had a unique experience that made me realize something new. 이것은 합천 지역에서 마늘 수확을 위해 트랙터로 밭을 일구는 사진입니다. 우리가 인생을 살면서 경험하는 크고 작은 일들은 언젠가는 우리에게 필요한 일이기 때문에 모든 일이 우연하게 일어나지 않는다는 사실을 기억한다면 우리의 삶에 있어서 위안과 희망이 될 수가 있습니다. 교리와 성약 100편 4절에는 주님께서는 여러분이 봉사하고 있는 지역에 이미 많은 주님의 백성이 될 사람들을 가지고 계시고 다만 여러분이 이제부터 해야 할 일은 효과적인 전도의 문을 열도록 노력해야 됩니다. 효과적인 이라는 단어에 주목하시기 바랍니다. 여러분은 어떻게 효과적인 전도의 문이 열리도록 노력하시겠습니까? 앞서 보여준 사진을 기억하시기 바랍니다. 농부들이 마늘을 수확하기 위해서는 일꾼들을 불러서 삭슬 지불하고 일을 시킵니다. 이와 같이 우리는 주님의 재림에 앞서 마지막 추수를 위해 이 시간을 사용하고 있습니다. 밭은 이미 무르익어 추수할 때로다. 우리가 할 일은 마지막 수확을 위해 열심히 낫질하여 곡식단을 만드는 일입니다. 물론 쉬운 일은 아닙니다. 일꾼들은 다양한 환경에서 자라왔기 때문에 각자의 특성과 성향을 가지고 있습니다. 어떤 일꾼은 묵묵하게 일하는 반면 또한 어떤 일꾼은 불평, 불만으로 더디게 일할 수도 있습니다. 여러분은 어떤 일꾼인가요? 우리가 할 일은 어떤 것인가요? 여기서 여러분이 생각할 것은 효과적인 추수 방법입니다. This is a picture of a tractor working the fields for the garlic harvest in Hapcheon. It can be a source of comfort and hope in our lives to remember that the things we experience in life, large and small, are necessary for us to do at some point, and that nothing happens by accident. D&C 1004 says that the Lord already has many people in the area you are serving who will become His people. And all you have to do is work to open effectual doors of missionary works. Notice the word effective. How will you endeavor to open the door to effective missionary works? Remember the picture I showed earlier. In order for farmers to harvest garlic, they call in laborers and pay them to work. In the same way, we are using this time for the final harvest before the Lord's return. The fields are ripe for harvest. Our job is to work diligently to side the fields and prepare them for the final harvest. Of course, it's not an easy task. The laborers come from different backgrounds and have their own characteristics and personalities. Some laborers work silently, while others complain, and work slowly. What kind of laborer are you? What do we need to do? The idea here is to think about effective harvesting methods.
마늘을 수확하기 위해서는 밭에서 자란 마늘 줄기를 자르고 마늘을 캐내어서 크기와 상태에 따라 분류하고 출하를 하면 우리는 시장에서나 음식점에서 마늘을 볼 수가 있습니다. 마늘 줄기를 하나하나 자른다면 시간이 걸리지만 만약 마늘 줄기를 3에서 5개 정도를 잡고 한 번에 자른다면 시간이 절약되므로 추수하는 데 걸리는 시간도 줄일 수 있습니다. To harvest garlic, the garlic stalks that grow in the field are cut, the garlic is scooped out, sorted according to size and condition, and shipped, and we can see garlic in the market or in restaurants. It takes time to cut each garlic stalk, but if you take 35 garlic stalks and cut them at once, you can save time and reduce the time it takes to harvest. 이것이 바로 효과적인 추수 방법의 예입니다. 보통 마늘을 수확하기 위해 고용된 일꾼들은 정해진 시간 내에 일을 마쳐야 합니다. 여기서 특이한 점은 일꾼들은 처음 시작할 때는 서서히 시동을 걸면서 일을 하지만 시간이 가면 반복되는 작업으로 인해 속도가 붙어서 일이 빨리 진행됩니다. 또한 작업이 끝나기 전 30분 전에는 모든 사람이 전력을 다해 일을 마무리하기 위해 미친 듯이 일을 끝내려고 한다는 사실입니다. This is an example of an effective harvesting method. Normally, the laborers hired to harvest garlic have a set amount of time to finish the job. What's unusual here is that the laborers start slowly when they first start, but as time goes on, they pick up speed due to repetitive tasks and work quickly. Also, in the last half hour before the end of the job, everyone is frantically trying to finish the job with all their might. 여러분은 정해진 선교 사업 시간 동안 함께 일할 사람은 여러분의 동반자와 구역 선교사들입니다. 그러므로 동반자를 사랑하는 일이 일을 진행하는데 먼저 우선되어야 할 일입니다. The people you will be working with during your assigned mission time are your companions and zone missionaries. So loving your companions should be a priority in your work. 분쟁이 있는 곳에는 주님의 영이 함께하지 않는다는 사실을 꼭 기억하시길 바랍니다. I want you to make sure you remember that where there is strife, the Spirit of the Lord does not abide. 예전에 사용했던 선교 사업의 도구였던 결심 본보기에 대해 잠깐 소개하겠습니다. Let's take a moment to talk about a tool I used to use in my missionary work called commitment pattern. 준비 마이너스 권유 마이너스 확인 2, 3단계를 거치는 동안 문제가 생기면 문제 해결을 한 후 다음 단계로 진행합니다. 이 세 가지의 방법을 활용하는 것입니다. 선교사로서 여러분의 목적은 침례와 확인 의식을 통해 사람들이 그리스도께 나아오도록 돕는 것입니다. 여러분이 가르치는 사람들이 마음을 열고 여러분의 메시지를 듣고 주님의 계명에 순종할 때 그들은 주님의 영을 느낄 것입니다. 영을 느끼고 받은 영감에 따라 행동할 때 개심하게 됩니다. 결심 본보기라는 프로세스를 사용하여 사람들이 개심하도록 도울 수 있습니다. 이 패턴을 사용하려면 먼저 다른 사람들이 성신을 느낄 수 있도록 준비시킵니다. 그들이 성신을 느끼면 선교 토론에서 발견한 구체적인 결심을 하고 지키도록 권유합니다. 그들이 권유를 수락한 후에는 그들이 한 약속을 지킬 수 있도록 후속 조치를 취합니다. 이 과정에서 구도자가 우려나 의심을 표명하는 경우 그 우려를 해소할 수 있도록 도와주십시오. 그러면 구도자는 개종으로 이어지는 약속을 더 잘하고 지킬 수 있을 것입니다. Your purpose as a missionary is to help people come to Christ through the ordinances of baptism and confirmation. As the people you teach open their hearts, listen to your message, and obey the Lord's commandments, they will feel the Spirit of the Lord. They will be converted when they feel the Spirit and act on the promptings they receive. You can help people become converted by using a process called the commitment pattern. To use this pattern, first, you prepare others to feel the Spirit. When they are feeling the Spirit, you invite them to make and keep the specific commitments found in the missionary discussions. After they accept your invitations, you follow up to help them keep the commitments they have made. If an investigator expresses concern or doubt during the process, you help him resolve the concern. Then he will be better able to make and keep the commitments that lead to conversion. 준비. 신뢰관계 형성. 가르칠 사람을 찾기 위한 첫걸음은 상대방과 신뢰를 쌓는 것이다. 1. 친숙해지기. 상대방의 특이점을 빠르게 찾아서 대화를 이어간다. 2. 공통된 믿음을 형성. 상대방의 믿음을 파괴하지 말고 공통된 믿음을 찾아서 대화를 이어간다. 그건 잘못된 생각입니다. 우리 교회에서는 그런 걸 가르치지 않습니다. 질문에 대한 답을 할 경우 반드시 칭찬을 한다. 형제자매님이 그런 생각을 가지고 있다니 정말 기쁘군요. 3.
공감 동정심을 보이기. 형제자매님이 그런 상황을 겪고 계신다니 정말 안타깝군요. 저는 아직 그런 경험을 하지 못했지만 형제자매님의 이야기를 들으니 이해가 됩니다. 다른 사람들이 구도자나 회원령을 느끼고 인식하도록 돕기. 1. 간증을 나눔. 2. 경험을 나눔. 3. 성신의 영향력을 인식, 신앙으로 보여주기. 1. 메시지를 명확하게 보여주기. 2. 메시지를 개인에 맞게 적용하기. 나이에 따른 적절한 단어를 사용하여 가르친다. 문제 찾기, 문제 알아내기. 듣기, 적절한 질문하기. 추가 질문하기. 질문에 대한 재질문을 한다. 상대방으로 하여금 자신이 대화를 잘 듣고 이해하고 있음을 인식시킨다. 형제자매님이 방금 질문하신 내용이 어떻게 하면 몰몬경이 하나님의 말씀이라는 것을 알 수 있냐는 질문이 맞는가요? 초대, 권유. 1. 권유 연장하기. 2. 결심 확인하기. 정확히 질문하고 권유한다. 예수 그리스도의 모범을 따르기 위해 침례를 받으시겠습니까? 3. 두 가지 질문을 사용하여 권유 연장하기. 항상 선택을 해야 될 경우 시각적 효과를 위해 손가락을 사용한다. 첫째로 둘째로 다음번 토론 약속을 위해 저희 선교사들은 목요일 7시와 토요일 5시에 형제자매님을 만날 수 있습니다. 이 두 날 중 어느 날에 저희들과 다시 만날 수 있나요? 4. 다시 권유하기. 후속 조치. 1. 후속 조치 준비. 2. 정기적으로 연락하기. 3. 신권 지도자와 협력하기. 4. 회원 초대하기. 5. 구도자들과 함께 읽기. 6. 감독에게 구도자 소개하기. 계획. 1. 개종을 위한 계획하기. 가르치기 위해 사람을 찾기. 1. 회원을 통해 찾기. 2. 구도자를 통해 찾기. 3. 여러분 자신의 노력을 통해 찾기. 4. 가르칠 사람들을 찾기 위해 생산적인 방법을 선택. 최근 개종자, 침례식, 회원 선교사들, 일부 회원 가족들, 이전 구도자들, 현재 구도자들. 5. 미디어를 통해 찾기. 6. 선교부를 통해 교회를 알고자 하는 사람들을 찾기. 가르침. 1. 경전을 사용. 2. 교회 소개 자료를 사용. 3. 예와 비유를 효과적으로 사용. 침례 및 회원과의 친분 만들기. 1. 침례를 받기 위해 구도자를 도움. 2. 영적으로 고양될 수 있는 침례식을 준비함. 3. 회원과의 친분을 쌓기. 선교부 사무실에서 AP로 봉사하고 귀환을 3개월 남긴 선교사가 있었습니다. 선교회장님은 이 장로를 접견하면서 3개월 동안 10명을 침례주라는 임무를 지명받았습니다. 이 선교사는 이 임무를 완수하기 위해 금식과 기도를 통해 하늘의 힘을 끌어내리기 위한 주님과의 개인적인 성약을 맺었습니다. 길전도와 가가호호, 선교전시회 등 여러 가지 방법을 사용하여서 8명의 구도자를 침례의 물가로 인도할 수가 있었습니다. 하지만 임무를 완수하기 위한 방법을 이미 다 사용한 이 선교사는 한 교회 자매에게 이러한 사실을 알려주었고 간증을 전했습니다. 이 자매는 집으로 돌아가서 금식하고 기도하면서 선교사를 도울 방법을 주님께 물어보았습니다. 그녀는 졸업앨범을 보라는 영의 속삭임을 듣고 곧바로 졸업앨범을 펴서 졸업생의 주소를 확인했습니다. 그리곤 한 이름을 발견하였는데 등교하면서 늘 마주쳤던 친구였고 용기를 내어 그녀에게 복음을 소개했습니다. 그녀는 선교사들과 만나서 토론을 시작하였고 고3인 남동생 또한 선교사들에게 소개시켜 주었습니다. 이 두 남매는 침례 결심을 하였지만 동생에게는 일찍 등교해야 되고 늦게 하교를 해야 되는 문제가 있었습니다. 이 문제를 해결하기 위해서 선교사들은 새벽 5시에 토론 약속을 하였고 도시락을 준비하여서 아침을 같이 먹었습니다. 마침내 임무는 완성되었고 이 선교사는 하늘의 힘을 끌어내려 주님과의 성약도 지킬 수 있었고 무사히 영광스러운 귀환을 할 수 있게 되었습니다. 선교사 여러분, 여러분은 이 한 가지 예를 통해 어떻게 다양하게 선교 사업을 효과적으로 할 수 있는지를 찾을 수 있습니다. 부디 여러분의 효과적인 선교 사업의 문이 활짝 열려서 엘마와 같은 위대한 선교사가 되어주길 간곡히 부탁드립니다. 저는 우리를 이 시대에 필요한 일꾼으로 부르시고 마음껏 추수하도록 포도원에 보내셨다는 사실을 알고 있습니다. 여러분의 신앙이 하늘의 힘을 끌어내릴 수 있도록 한 곳에 집중하시기 바랍니다. 이 교회는 지상에 회복된 유일한 참된 교회임을 여러분 선교사들에게 예수 그리스도 이름으로 간증드립니다. 아멘. Missionaries. In this one example,
You can see how you can effectively do missionary work in a variety of ways. I urge you to open the door to effective missionary work and become a great missionary like Alma. I know that God has called us to be the needed laborers of this age and sent us into the vineyard to harvest to our heart's content. I ask you to focus your faith in one place so that you can draw down the power of heaven. I testify to your missionaries that this is the only true church restored to the earth, in the name of Jesus Christ. Amen.